میرے پیارے ساتھیوں، ہر انسان کو موت آ کر ہی رہے گی، چاہے وہ امیر ہو یا فقیر ہو، چاہے وہ امیر ہو یا مسکین، ہر انسان کو موت آ کر ہی رہے گی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، چاہے وہ بچے ہو بوڑھے و نوجوان، موت آ کر ہی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، اگر تم دنیا میں آئے ہو، اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس دھرتی پر تم کو نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں تم کو بھیجا ہے، تو جان لو تمہیں ایک دن مرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے اکابر آئے، ہمارے انبیاء کرام بہت زیادہ آئے، لیکن کوئی بھی اس دھرتی میں نہیں ہے، بلکہ اس دھرتی سے چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ ہر انسان کو مرنا ہی پڑے گا، کوئی مرنے سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس پر آتی ہے، نہ تو اسے چھٹکارا پا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے ورثہ ان کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، تمہیں اعلان کر کے جا رہا ہوں، اگر سننا چاہتے ہو تو سن، میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ۔ تمہاری روح حلق تک نکلنے والی ہوتی ہے، جب موت کا فرشتہ تمہارے قریب آ جاتا ہے، تمہاری روح حلق تک نکلنے والی ہوتی ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ اس حال میں کہ تم لوگوں کو دیکھ رہے ہو، لوگ تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن تم کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تمہیں جوانی ملی ہے، جوانی کی طاقت سے تم غلط استعمال فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اے لوگوں، قارون بھی آئے تھے اور بڑے بڑے فرعون بھی آئے تھے، انہیں نے تو اپنے رب کا بھی اعلان کر دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی بدتر رب ہوں، مجھ سے علاوہ کوئی بھی بڑا رب نہیں ہے، میں ہی تو سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن فرعون کو بھی مرنا پڑا، فرعون بھی یہ جانتے تھے کہ موت مجھے آ کر ہی رہے گی۔ قارون نام کا شخص کو جانتے ہی ہوں گے، قارون ایک ایسا شخص تھا مالداری کے اوپر چکنا چور ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غرور پسند نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ اے لوگوں، آج تمہیں جوانی ملی ہے، جوانی کا ولولہ ہوئے، آج تم جوانی کا غلط فائدہ استعمال نہ کرو۔ کسی محاورے میں کہتے ہیں اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی لو کان فی الدنیا بقا، اگر دنیا میں کسی کی بقا ہوتی، اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ کے لیے زندگی دی ہوتی لما مات خیر المرسلین محمد، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسول، جو تاجدار مکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی موت نہیں آتے۔ ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے نہیں رخصت ہوتے۔ آپ تو جانتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور سوال کرنے لگتے ہیں یا موسیٰ، تمہاری دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، تمہیں تو اب دنیا سے جانا ہے، یا موسیٰ تمہیں تو اب مرنا ہے، تمہیں آخرت کی زندگی کے لیے جانا پڑے گا۔ موسیٰ غصہ ہو گئے اور ملک الموت کو ایک تماچا رشید کر دیا۔ اللہ کے بارگاہ میں ملک الموت جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اللہ قال رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق کائنات، ارسلتنی، تو نے مجھے کیسا بندہ کی طرف بھیجا ہے، ارسلتنی الی عبد، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق کائنات، تو مجھے کیسے بندے کے پاس بھیجا ہے لا یرید الموت، جو موت کو نہیں چاہتا ہے، جو مرنا نہیں چاہتا ہے۔
फरिश्ते से कह रहा है तुम जाओ मूसा से कह देना कि एक बैल का बछड़ा लाए और उनके ऊपर उनके पीठ के ऊपर हाथ रख दे और कह दे कि जितना भी बाल आए उनके हाथ में एक बाल के सिवाय एक बाल के बजाय 1 साल मजीद और रहेंगे। मूसा से कहा गया, मूसा ने कहा उसके बाद क्या होगी? उसके बाद मलकुल मौत कहते हैं कि मौत। मूसा कहते हैं नहीं मुझे तो अभी जाना ही है, मुझे मरना मंजूर है। मेरे प्यारे साथियों, पता ये चलता है कि हमें मरना पड़ेगा, लेकिन आज दुनिया के लोगों तुम किस दुनिया में पड़े हुए हो? आज तुम मौत को इनकार कर रहे हो और तुम अपने ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मरना नहीं है, तुम कारोबार कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मरना नहीं है। तुम्हें जवानी मिली है तो जान लो बुढ़ापा भी आएगी, और मिली है जो बच्चा है वो बच्चा से जवान भी होता है, और जवान जो है जवान से बूढ़ा भी होता है, और बूढ़ा हो जाने के बाद उसके ऊपर एक न एक दिन मौत आकर ही रहती है। मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि हमें हमारे ऊपर मौत आकर ही रहेगी, हमें उससे कोई छुटकारा नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत। ऐ दुनिया के लोगों, तुम जहां भी कहीं रहो, वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम एक मजबूत किले के अंदर घुस ना जाओ। ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम जहां भी कहीं रहो तुम्हारे ऊपर मौत आकर ही रहेगी। तुम जहां भी कहीं भी रहो, अगर तूने एक अच्छा सा कमरा बनाया है, उसमें शीशा का ये लगा दिया है कि कोई एक चींटी बराबर भी घुस नहीं सकता है, तुम अपने आप को ये कह सकते हो कि मैं उस कमरे के अंदर घुस जाऊंगा और कोई एक तो चींटी भी घुस नहीं सकता है, मेरे ऊपर मौत नहीं आएगी। ऐ लोगों, लेकिन ये जान के रखो अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया है क्या इनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत। ऐ दुनिया के लोगों, तुम जहां भी कह रहे हो तुम्हारे ऊपर मौत आकर ही रहेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम एक मजबूत किले के अंदर क्यों न घुस जाओ, तुम्हारे ऊपर मौत आकर ही रहेगी। अल्लाह इरशाद फरमाता है लन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन, अल्लाह तबारक व तआला किसी नफ्स के ऊपर ताखीर नहीं करता है, अल्लाह तबारक व तआला किसी नफ्स के ऊपर लेट नहीं करता है। इदा जाअ अजलुहा, जब उसका मौत का टाइम आ जाता है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह तबारक व तआला बखूबी बाखबर है, जो तुम दुनिया में हरकतें कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, तुम बच नहीं सकते हो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आ जाते हैं और कहने लगते हैं अल्लाह के रसूल, या अल्लाह के रसूल, सबसे मोमिन में से सबसे हुस्न अखलाक कौन है? सबसे मोमिन में सबसे बेटर कौन है? मोमिन में सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन है? अल्लाह के प्यारे नबी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है जिनकी अखलाक अच्छी हो, जिनकी अखलाक अच्छी हो, जिनकी कैरेक्टर अच्छी हो और मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करे, जो मौत से ज्यादा याद करता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आ जाते हैं और सवाल करने लगते हैं या अल्लाह के रसूल हमें बता दीजिए, या अल्लाह के रसूल हमें खबर दे दीजिए, मोमिन बंदे में से सबसे बेटर कौन है? मोमिन बंदे में से सबसे बेहतरीन कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिनकी कैरेक्टर अच्छा हो, जिनकी हुस्न अखलाक हो, वो मोमिन बंदे में से सबसे बेहतरीन है, सबसे अफजल है और मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करे। मेरे प्यारे साथियों, पता ये चलता है कि हमें मौत को याद करना चाहिए। हमें कहीं भी मौत आ सकती है, कोई नहीं कह सकता है कि हम कहाँ मरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदन। ऐ दुनिया के लोगों,
तुम कल कौन काम करेगा। ऐ दुनिया के लोगों, तुम क्या करोगे, कल तुम क्या खाओगे, तुमको पता नहीं है। वमा तदरी नफ्सुन, कोई भी नफ्स नहीं जानता है कि कहाँ मरेगा, कहाँ क्या होगा। ऐ दुनिया के लोगों, हमें पता चलता है कि हम कहाँ मरेंगे, मेरे ऊपर कि कैसी मौत आएगी हम नहीं जानते हैं। तो हमें पता ये चलता है कि मौत को याद करना चाहिए। और अल्लाह के प्यारे नबी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दूसरे सवाल करते हैं, या अल्लाह के रसूल, सबसे बेहतरीन मोमिन में से कौन अफजल हैं। अल्लाह के रसूल हमें बता दीजिए। अल्लाह के रसूल जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करता हूँ, मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करता हूँ और ज़िक्र अल्लाह के जिक्र में लगा हुआ रहता हूँ और मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करता हूँ और आगे आने वाले मराहिल, जो क़यामत के जो मराहिल हैं, आगे जो मराहिल आने वाले मराहिल में तैयार रहते हो, बहुत ज्यादा नेकी करता हूँ, अल्लाह के जिक्र में लगा हुआ रहता हूँ और मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करता। तो मोमिन बंदों में से अक्लमंद मोमिन बंदे सबसे बेहतरीन वही है, अक्लमंद है। सबसे अक्लमंद में से वही अक्लमंद मोमिन बंदे में से बेहतरीन अक्लमंद वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा मौत को याद करता हो और आगे आने वाले मराहिल जो हैं उन मराहिल में सबसे ज्यादा नेकियां करता हो। लेकिन आज तो दुनिया के लोगों के सामने में जो किसी को ठग लेता है, जो किसी को लूट लेता है, जो किसी का डाका जानी कर लेता है, किसी का पैसा मार लेता है, तो उसी को अक्लमंद समझा जाता है, उन्हीं को होशियार समझा जाता है। ऐ दुनिया के लोगों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ, वो अक्लमंद नहीं है, सबसे बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है जो दूसरे को माल को खा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आज दुनिया में यतीमों का माल को हड़प कर खाया जा रहा है और उनको अक्लमंद समझा जा रहा है। नहीं मेरे प्यारे साथियों, क्या ने तूने कुरान नहीं पढ़ा है, क्या ने तूने कुरान नहीं सुना है, वला तक़रबू मालल यतीम, यतीमों के माल के पास तुमको जाना भी मना है। यानी यतीम मर जाए, उनके वालिद अगर ना हो, अगर तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी दी है तो यतीमों के माल को ना खाओ। यतीमों के माल के खाओगे तो गोया कि तूने अपने पेट में आग को भरा है। आज तो दुनिया में समझा जा रहा है, जो यतीमों का माल को खाया ले, जो यतीमों का माल को खा लेता है, जो किसी को लूट लेता है, जो किसी को डाका जानी करता है, उसी को अक्लमंद समझा जा रहा है। नहीं मेरे दुनिया के लोगों, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुमको मैं बता के जा रहा हूँ, अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद तो वो लोग हैं जो मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करता हो, अल्लाह के जिक्र में लगा हुआ रहता हो और आने वाली मराहिल में वो ज्यादा से ज्यादा नेकी करके तैयारी करके रखा हो, वो अक्लमंद है। मेरे भाइयों, पता ये चला कि मौत आकर ही रहेगी। मोमिन कैसे होते हैं? इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम, मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने में लिया जाता है। मोमिन तो वही लोग हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने में लिया जाता है तो दिल कांप जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अपने किए हुए महापाप को याद करने लगते हैं, अपने गुनाह को याद करने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मोमिन तो वही लोग हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने में लिया जाता है, अल्लाह का नाम उनके सामने में जब लिया जाएगा तो दिल कांप जाता है और अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करता है। और मोमिन तो वो लोग हैं जब उनके सामने में कुरान की तिलावत की जाती है तो ईमान में इजाफा हो जाती है। जब उनके सामने में कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में बढ़ोतरी होती है। और मोमिन तो वो लोग हैं, और मोमिन वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ही पर भरोसा करते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, ख्वाजा
غریب نواز پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے سماج معاشرے کے اندر ایسا تشکیل آ چکی ہے میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم اللہ کے سامنے میں سر کو جھکائے بجائے آج بندوں کے سامنے میں جھک رہا ہے۔ آج ایسی حالات ہو گئی ہے، آج کریٹر کو چھوڑ کر کریشن کی عبادت کر رہا ہے، آج خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کر رہا ہے، آج بندوں کے سامنے میں سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑا انیائے ہے، اتیاچار ہے، یہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا مہا پاپ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اے دنیا کے لوگوں، شرک سب سے بڑا انیائے ہے، اتیاچار ہے، مہا پاپ ہے۔ شرک کی گناہ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً جان لو کہ شرک کی گناہ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ آپ شرک کرتے ہیں تو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر شرک کے علاوہ گناہ کرتے ہیں تو معاف کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے اور ایک اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، جو بھی ہو جائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہی مومن کی علامت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، مومن بندوں کی علامت کیا ہے؟ اکثروا ذکر حازم اللذات۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے سے، موت کو زیادہ سے زیادہ اگر یاد کریں گے تمہاری لذتیں ختم ہو جاتی ہے، آپ خواہشات کی طلبگار ہوتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ہم کو گھر بنانا ہے، آپ سوچتے ہیں کسی کو پیسے کو مار لینا ہے، آپ سوچتے ہیں مجھے بہت زیادہ مالدار بننا ہے، آپ سوچتے ہیں مجھے کروڑ پتی بننا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ کسی کا مال کو لوٹنا ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے میرے بھائیوں؟ الموت۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ موت کو بہت زیادہ یاد کریں گے، اگر آپ موت کو یاد کریں گے تو سن لیجئے آپ کے جو لذتیں ہیں، آپ کے اندر جو خواہشات بھڑک رہی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم کروڑ پتی بن جائے، آپ چاہتے ہیں کہ میری عالی شان مکانات بن جائے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے بنگلات بہت زیادہ ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس فارچونر گاڑی ہو جائے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے تو آپ ان خواہشات تمہاری زندگی سے زائل ہو جائے گی، تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا جو ہمارے اندر جو خواہشات بھڑک رہی ہے، اگر ہم موت کو یاد کریں گے تو ہمارے اندر سے خواہشات ختم ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ناصر الخزامی کا کہ ایک نام ہے، ناصر الخزامی ایک کویت کا رہنے والا آدمی ہے۔ 2-3 سال پہلے کی خبر ہے، کہا جاتا ہے کہ ناصر الخزامی کے پاس اتنے $1,000,000 تھے، اتنے ملین پیسے تھے، آپ کہہ نہ سکتے میرے بھائیوں۔ عالیشان مکانات تھی، عالیشان مکانات تھی اور بہت زیادہ پیسے اور بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن بیچارہ ناصر الخزامی کے پاس بھی موت کا فرشتہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یا ناصر الخزامی، تمہیں تو اب اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، تمہیں تو آخرت کی زندگی کے لیے جانا پڑے گا۔ اے ناصر الخزامی، تمہیں اس دنیا سے رخصت ہونی پڑے گی۔ اے ناصر الخزامی، تمہاری اس دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے، چل اب آخرت کی زندگی کے لیے چل۔
नासिर अल-खुज़ामी चीख चीख कर कह रहा है, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे कमांडरों, तुम लोग सुन लो, दुनिया के कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हो जाए उनको बुलवाओ, मंगवाओ, और मौत का फरिश्ता जो आ चुका है उनको हटाने बोलो। बड़े से बड़े डॉक्टर को मंगाया जा रहा है, कुवैत के रहने वाले सबसे बड़े डॉक्टर को मंगाया जा रहा है, और डॉक्टर देखते कि नासिर अल-खुज़ामी के चेहरे के ऊपर देखते हैं, देखने के बाद फौरन कहते हैं, ऐ नासिर अल-खुज़ामी के कमांडरों, ऐ नासिर अल-खुज़ामी के गुलामों, क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तूने कुरान नहीं सुना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान, हर नफ्स पर मौत आकर ही रहेगी, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ऐ नासिर अल-खुज़ामी के कमांडरों, ऐ नासिर अल-खुज़ामी के गुलामों, अब इनको दवा की ज़रूरत नहीं है, इनकी दुआ की ज़रूरत है। अगर दुआ करो, अल्लाह अगर बचा दे तो हो सकता है कि बच जाए, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर एक दिन मौत आकर ही रहेगी, चाहे जवानी में हो या बुढ़ापा में हो, एक दिन मौत आकर ही रहेगी। पता ये चला कि मौत आकर ही रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुल्क के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने पहले जिंदगी देने से पहले क्या किया, मौत को पैदा किया, मौत को पैदा करने के बाद तुम्हारी हयात लिखी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, या इलाहुल आलमीन, हम सबों को मौत को याद करने की तौफीक दे। अगर हम मौत को याद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मौत को याद करेंगे, तो हमारे अंदर जो ख्वाहिशात भड़क रही है इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। अखीरन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ हो, या इलाहुल आलमीन, हम सबों को ज़्यादा से ज़्यादा मौत को याद करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।